السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ٹاپ اردو ہڈن سٹوریز۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لائبہ ناصر کے قلم سے تحریر کرتا ایک خوبصورت ناول دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، ایپیسوڈ نمبر 5۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک اینڈ بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ واقعی چپ ہو گئی تھی۔ سائڈ ان کی بات مان کر ان کی توجہ اپنی جانب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس آس پر کہ کبھی تو ان کی توجہ کا مرکز وہ بنے گی۔ اسے گود میں اٹھا کر ٹیبل پر بیٹھاتے وہ اب شیرے کے ہاتھ پر پڑی خراش پر مرہم لگا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے محبت جھلک رہی تھی، چہرے پر ممتا کا نور بول رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے بیلا کی جانب مڑنے پر ان کا چہرہ سپاٹ گیا۔ تکلیف سے سسکتی وہ 5 سالہ معصوم بچی اپنی ماں کی آنکھوں وہی محبت تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ان کی بہن کے لیے، لیکن وہاں محبت نہیں تھی، فرض کی ادائیگی کا عکس تھا، انداز میں ذمہ داری پوری کرنے جیسی سنجیدگی، لیکن محبت نہیں۔ گاڑی کے مسلسل بجتے ہارن پر وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی ایک گاڑی عین اس کے سامنے کھڑی تھی، یعنی اگر چلانے والا بریک نہیں لگاتا تو اسے ہٹ کر کے جا چکا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اتنی جلدی رہائی قسمت میں نہیں۔ وہ زیر بڑبڑا کر سائڈ سے نکلنے لگی۔ جب دروازہ کھول کر نکلنے والے کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے، چہرے کا زاویہ مزید بگڑ گیا۔ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ کن سوچوں میں گم چل رہی تھی آپ؟ اس سڑک کو آپ کوئی نیشنل پارک سمجھ رہی ہیں؟ جانتی ہے میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ اسے جھٹکے سے سڑک کے کنارے کھینچ کر وہ غصے یعنی غور کے ساتھ اسے بازوؤں میں تھاما سلگتے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ اس کی اس درجہ لاپرواہی پر ہی دل تو کر رہا تھا اس لڑکی کو 2 لگا کر اس کا دماغ درست کر دے، لیکن اس کے بعد اس کا دماغی توازن مزید بگڑ جانا تھا، یہ سوچ کر ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً مجھے ہٹ کر کے اس گھٹن زا زندگی سے رہائی تھما جاتا، اور اس بوزی روڈ پر سڑک کے بیچ اگلے 15 منٹ تک کوئی میری باڈی اٹھانے بھی نہیں آتا، لیکن افسوس کہ کوئی اور نہیں، آپ تھے، اور آپ کبھی میرا بھلا نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ اپنا سارا زہر اس کے اندر لینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ گھر کے کسی فرد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ابراہیم کی وہاں موجودگی اس کی غصے میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی اس اذیت پسندی پر اس کی گرفت خود ہی نرم پڑ گئی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ ثابت کر گئی تھی کہ اس کی جان بچانے سے بہتر وہ مرنا خیال کرتی ہے۔ آپ کی شکل صبح ایک بار دیکھ لینے پر ہی میرے دن اچھا خاصا سا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، دوبارہ یہ زحمت نہ کیا کرے۔ ڈھیروں آنسو حلق سے اتارتی کو گلابی ہوٹی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ قدرے تنفر سے بول رہی تھی، آپ کو اس طرح ہمیں اجازت دینے کا کوئی حق نہیں ہے بیلا، اپنا اور میرا نہیں، اپنے تایا جان اور بابا کو سوچ کر ہی رحم کر دے ہماری جانوں پر۔ یہ جو خود کو اذیت دے کر آپ سکون حاصل کرتی ہیں، کیا لگتا ہے انہیں پتہ لگے گا تو تکلیف نہیں ہوگی انہیں؟ اس کے سرخ ہوتی چہرے کو دیکھ کر وہ اپنا لہجہ دھیما رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میری تکلیف پر تڑپنے کے لیے وہ اکیلی زندہ ہو ابراہیم طاہر مالک، یہ مجھے تکلیف نہیں سکون دیتا ہے، اور سکون کی تلاش میں تو انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا ہے۔ میں بھی تو اپنی تقسیم کا سامان کرتی، اور موقع تھا تو آپ کے پاس کر لینا تھا نا اپنے جانوں پر رحم، چلا دیتے گاڑی مجھ پر، والا معاف کر دیتی آپ کو، پھر کبھی موقع ملے تو دیر نہیں کیجیے گا۔ اطمینان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گڑ کر کہتی وہ اسے سخت چھوڑ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکتا تھا، اسے اپنا دل اس کے قدموں سے لپٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ یہاں نہیں ہوتا تو وہ سوچنے سے پہلے ہی کھلی فضا میں بھی اسے اپنا دم گھٹنا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر کبھی وہ اس کی جانب سے غفلت برت گیا تو یہ بیوقوف لڑکی تو اس کا بہت سارا نقصان کر دے گی۔ اسے اپنی آنکھوں میں مرچا سا بھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قدم قدم خود سے دور ہوتی، اس مغرور شہزادی کو سینے سے لگا کر اس کی تمام شکوے سمیٹ لینا چاہتا تھا، اس کی خندار پلکوں میں چمکتی نمی اپنی پوروں میں چن لینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا وہ اس کے لیے کیا ہے، لیکن یہ ساری خواہشیں فقط ایک کاس میں سما گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی تھی۔
सूरज की नाजी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गुलहाल की सूरत इख्तियार करती अफक के किनारे फैल रही थी। अफक के इस पार छिपता सूरज अलवादी धूप में चांद की ठंडी रोशनी का पैगाम देते गुरूब हो रहा था। वापसी पर कितनी ही देर वो खाली सड़क पर गाड़ी लिए आवारा फिरता रहा। घर वापसी पर उसे काफी देर हो गई थी। घर जाने की जल्दी जिसकी वजह से होती थी वो तो यूं रूठी थी कि फिर नजर ही नहीं आई थी। घर में दाखिल होने के बाद इसकी नजरें उसे ही ढूंढती रही थी। इन्हीं सोचों के दरमियान वो घर पहुंचा था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते घर के बाहर दो गाड़ियां खड़ी देखकर इसका पहला ख्याल बेला की जानिब गया। ओह, बेला फिर से किसी की शामत आ गई। वो बेइख्तियार हंस पड़ा। हंसते हुए घर में दाखिल हुआ। वो सीधा ड्राइंग रूम की जानिब ही आया था। बेला की चिटपटी बातें उसे यूं भी बहुत मजा देती थी। अंदर दाखिल होने पर एक नफसी सी खातून के बराबर में बैठी शेरी को देखकर इसके मुस्कुराते लब सिकड़े थे। वो बेयकीनी से शेरी को देख रहा था, जैसे इसके अलावा वो यहाँ कोई मौजूद ही ना हो, जो अपनी धीमी आवाज में इन खातूनों के सवालों का जवाब दे रही थी। हल्के आसमानी रंग का खूबसूरत जोड़ा ज़ेब तन के इसके लंबे बाल सिल्के से आज भी इसकी कमर पर चोटी की मंद झूल रहे थे। इसका चेहरा अब भी सुर्ख हो रहा था। यकीनन बुखार भी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा था। जवार, अंदर आओ बेटा। सदरे ने उसे यूं दरवाजे पर खड़े देखा तो मोहब्बत से बोली। शेरी ने शहम कर जवार की जानिब देखा, जो शर्खों भरी निगाहों से उसे तकता रहा था। ये शेरी का छोटा भाई है जवार, तहर भाई का बेटा। मेरा भी बेटा है ये। आप बताकर नहीं आई, वरना इब्राहिम भी अभी यही मौजूद होता। इसके सर पर हाथ फेर कर अपने साथ बैठाते शदरा बेगम इसकी कैफियत से बेनियाज अपनी बातें कर रही थी। इसका दिमाग साए साए कर रहा था। 2 दिन पहले बात हुई और आज इन्होंने बुलवा भी लिया। वो बेबसी से शेरी की जानिब देख रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वो उसे इन सब से छिपा ले। शेरी को अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हो रही थी। इसकी जानिब नहीं देखकर भी वो जानती थी कि वो उसे ही देख रहा है। शेरी की तबीयत ठीक नहीं है अम्मा जान। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, जैसे उसे इशारा दे रहा हो कि अब यहाँ से उठ जाएं। जी बेटा, शदरा ने बताया, शेरी को बुखार है। असल में यहाँ हूँ नहीं ज्यादा दिनों तक, इसलिए मैंने सोचा बस आज ही अपनी बेटी से मिलाऊं। शदरा भी नहीं जानती थी मैं अचानक ही अगली बार इंशाअल्लाह ताला के साथ आऊंगी। वो खातून पूरी तरह शेरी पर नशार होते शायद अपनी बेटी का जिक्र कर रही थी। जाओ बेटा, तुम आराम करो। उसे तो शायद इसी जुमले का इंतजार था। एक लम्हे देर किए बिना वो उठ खड़ी हुई थी। अम्मा जान, मैं जरा फ्रेश हूँ लूं। इसके जाने के चंद सेकंड बाद वो भी एक्सक्यूज करता कमरे से निकल गया। ये क्या था शेरे? इसके कमरे का दरवाजा खोलकर वो गुस्से से कहता दाखिल हुआ। वो जो बेड पर चीत लेटी अभी पूरी तरह रिलैक्स भी नहीं हुई थी। उसे यूं सामने देखकर शरत से उठ बैठी। किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले मेज भी भूल गए हो। अपने लहजे की कपकपाहट छुपाते दुपट्टा अपने गिर्द सही तरह फैलाकर वो सख्ती से बोल रही थी। अभी जो मैंने देखा वो क्या था शेरे? आप क्यों गई थी इन लोगों के सामने? इसकी बात को नजरअंदाज करता वो इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। शेरी ने एक पल के लिए खौफजदा होकर उसे देखा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों गई थी आप इनके सामने? जानती हैं आप किस तरह आपको एक्सरे करते नजरों से देख रही थी वो धीमी आवाज में गराया। वो आंसू पर बंद बांधती उसे गुस्से से घूरने की कोशिश कर रही थी, जिसमें 1% भी कामयाबी नहीं हुई थी। जवाब दे मेरी बात का शेर, क्यों आप किसी के आगे इस तरह गए कि वो आपको देखे, बल्कि पर कहें आपके हर अंदाज को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तराजू में तोले। जवाब दे मेरी बात का। इसकी जानिब झुकते खून आसान नजरों से उसे तकते वो सख्ती से बोल रहा था। मुझे मम्मा ने कहा था तैयार होकर नीचे आने। मुझे शौक नहीं लोगों के आगे अपना आपा दिखाने का। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। वो अभी उसे गुस्से से घूरने की कोशिश कर रही थी। आंसू फिसल कर गालों पर लड़क आए थे। तो मम्मा ने कहा और आप तैयार होकर चली गई यार। उसने दांत पीस कर सामने रखे टेबल पर हाथ मारा। छनाके के साथ इस पर टेबल का किनारा टूटकर साथ इसका हाथ भी जख्मी कर गया था।
वो जो पहले खुद को नंडर साबित करने को पूरी कोशिश कर रही थी, इसके इस अमल पर चेहरा हाथों ही में छुपाते जोर जोर से रोने लगे। शेरे, प्लीज खौफजदा नहीं हो मुझसे, प्लीज। उसे यूं सहम कर रोते देख वो होश में आया। बेबसी से इसकी जानिब देखता वो मलतजी अंदाज में कह रहा था, प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ, तुम मेरे कमरे से जाओ। सहम कर पीछे होती वो पूरी तरह रोते हुए कह रही, ओके मैं जा रहा हूँ, आप बैठी रहे, प्लीज प्लीज वहीं बैठी रहे, नीचे कांच है, मैं मुलाजमा को भेजकर साफ करवा रहा हूँ, आप प्लीज ऊपर ही रहें। उसे वहीं बैठे रहने का कहते वो अपने अंदाज में नरमी लाए उसे समझा रहा था। वो हिचकियों से रो अपने कमरे में बिखरे कांच रही थी। मैं वही शादी करना चाहती हूँ जहाँ मम्मा चाहती हैं। प्लीज तुम मुझसे नहीं हो, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ तुमसे, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, तुम्हें देखना ही नहीं चाहती, प्लीज मुझ पर रहम करो। जवार ने तड़प कर इसकी जानिब देखा। आज इतने दिनों बाद इसका नाम ले भी रही तो किसके लिए? उसे खुद से जुदा होने का कहने के लिए? फिर किससे शादी करना चाहती हैं आप? हाँ, इसके बात पर नीचे गिरे कांच की परवाह किए बगैर वो शरत से इसकी जानिब आया था जहाँ मम्मा चाहती हैं। वो आंसू पीती धीरे से बोली, आप क्या जानती हैं शेरे? वो कब से इस लड़के की जानिब देख रहा था जो दूसरे के लिए जितनी नर्म दिल थी, इसके लिए इतनी ही संगदिल दिल बन रही थी। मैं वही चाहती हूँ जो मम्मा चाहती है, पर तुम शादी नहीं कर सकती। तुम भाई, इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो इसका चेहरा जकड़ चुका था। ये आखिरी बार है शेरे, भाई नहीं हूँ मैं आपका कोई भाई नहीं है, समझे आप? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। इस तरह की हरकत उसने पहले कभी नहीं की थी। मुझे दर्द, इसके अंदाज पर वो एक बार फिर सिसकने लगी थी। जवार ने शरत से उसके चेहरे से हाथ दूर किए। मुझे माफ कर दे शेरे, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बात आज आप जहन नशीन कर ले। आपका कोई भाई नहीं है और आज के बाद आप किसी के सामने नहीं आएंगे इस तरह। हौले हौले कांपते नाजुक वजूद पर एक बेबसी सी नजर डालकर वो कमरे से निकल गया। इसके जाने बाद वो तकिए में सरदाई बुरी तरह रोने लगी। मम्मा ने कहा तैयार होकर आ जाओ, वो चली गई। यहाँ जवार कह रहा था क्यों गई? वहाँ इन खातून की चीजती नजर। किसी ने इससे तो पूछा ही नहीं कि शेरे तुम्हारा दिल क्या कहता है। इसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं थी। बेला बाजी, आज घर नहीं जाएंगी, अब तो मुलाजिम भी चला गया। वो काउंटर के टेबल पर सर झुकाए बैठी थी जब पोगो ने आहिस्ते से उसे हिला कर कहा, तुम्हें कहा ना आवाज दे लिया करो, हाथ नहीं लगाया करो पोगो। वो संजीदगी से उसे देखकर बोला,